श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 2 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका श्रीमद् भगवद गीता की प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत अपने प्रथम दिव्य प्रवचन में भगवान बाबा गीता के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा और आचरणीय गुणों की महानता को रेखांकित करते हुए युवाओं के लिए गीता को एक अत्यंत प्रभावपूर्ण पथ प्रदर्शिका सिद्ध करते हैं। स्वामी प्रश्न करते हैं कि वास्तव में गीता का सार किसमें निहित है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों को महत्व दिया गया है। तो कुछ लोग गीता को योग शास्त्र के रूप में देखते हैं, परंतु स्वामी ने गीता के प्रथम और अंतिम श्लोकों से धर्म और मम शब्दों को चुनकर उनके मेल से गीता के सार तत्व को सुबोधगम्य बना दिया है। गीता से संबद्ध अनेक जटिल प्रश्नों का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए स्वामी ने इसे संसार सागर की यात्रा करने वालों के लिए एक ज्योति स्तंभ के रूप में निरूपित किया है। पूर्ण प्रेमयन्दे पुटुनु सौख्यं सत्य त्याग शांति क्षान्तुनभू पूर्ण प्रेमयन्दे पुटुनु सौख्यं सत्य त्याग शांति क्षान्तुनभू प्रेम लेखयुना प्रेम लेखयुना क्षेमंबु लेदया प्रेम लेखयुना क्षेमंबु लेदया सत्य साई माट प्रेम ऊट सत्य साई माट प्रेम ऊट। पूर्ण प्रेम से ही सच्चा सुख उत्पन्न होता है और इसी से सत्य, त्याग, शांति आदि प्राप्त होते हैं। बिना प्रेम के कुशल मंगल नहीं है। यही सत्य साईं की वाणी की अद्भुत प्रेम संपत्ति है। प्रेम स्वरूपुलारा, జ్ఞానానాం జ్ఞానోత్తమం. ప్రపంచంలో ఎన్నో విధములైనటువంటి జ్ఞానములు ఉంటున్నవి. సంగీత, సాహిత్య, నృత్య, చిత్ర, శిల్పి ఇత్యాది జ్ఞానములే కాక లౌకిక వైజ్ఞానిక జ్ఞానములు కూడాను లోకంలో అనేక విధములుగా ఉంటున్నవి. కానీ ఈ జ్ఞానములన్నింటికంటే కూడాను ఆత్మజ్ఞానం అనేటువంటిది అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటిది, శ్రేష్టమైనటువంటిది. ప్రపంచంలో మిగిలినటువంటి భౌతిక కళల చేత మానవుడు శాంతి సౌఖ్యములను అందుకొనలేడు. అయితే ఒక ఆత్మజ్ఞానం వల్ల ఈ విధమైనటువంటి శాంతి సుఖములను పొందుటకు అవకాశం ఉంటున్నది మానవులకు. అందువలననే నహి నహి రక్షతి దుఃఖకరణి అన్నాడు శంకరుడు. మానవులకు ఎన్ని విధమైనటువంటి జ్ఞానములు ఉండినప్పటికీ ఇది భౌతిక జ్ఞానములు లోక సంబంధమైనటువంటి సౌఖ్య సంతోషములను ఇవ్వగలదు. కానీ ఆత్మజ్ఞానము सुस्थिरమైనటువంటి శాంతి సుఖములను అందిస్తుంది. प्रेम स्वरूपो, विश्व में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। संसार में संगीत, साहित्य, नृत्य, चित्रलेखन, शिल्पकला के अलावा अनेक प्रकार के लौकिक और विज्ञान संबंधी ज्ञान भी हैं। इन्हें प्राप्त करने के अनेक अवसर भी हैं। शंकराचार्य ने नहीं नहीं रक्षति ड्रुक्रुम करणे कहा, अर्थात व्याकरण के नियम कदापि तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज जितने भी ज्ञान उपलब्ध हैं
वे मानव को भौतिक सुख ही प्राप्त करा सकते हैं, परंतु आत्मा का ज्ञान शाश्वत शांति और सुख प्रदान करता है। ఈ ఆత్మ జ్ఞానములను బ్రహ్మ జ్ఞానములను ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానములను ఒక్కటే. అయితే అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని నిరూపించేటువంటిది, మృత్యుత్వంలోని అమృతత్వాన్ని నిరూపించేటువంటిది ఆత్మజ్ఞానం. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి సృష్టిను పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యమానమైన మార్గంలో ప్రబోధించేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. అయితే ఈ జ్ఞానమునకు ఆధారం ఏమిటి? దీనికి నిర్మలమైనటువంటి చిత్తం, చిత్తశుద్ధి అత్యవసరము. చిత్తస్య శుద్ధియే కర్మ. ఈ చిత్తశుద్ధికి పవిత్రమైనటువంటి కర్మలు కూడా అత్యవసరము. आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इन तीनों का अर्थ एक ही है, परंतु विविधता में निहित एकता और नश्वरता में निहित अमृतत्व को निरूपित करने वाला ही आत्मज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सृष्टि की पवित्र स्थिति और पवित्र दिव्य मार्ग प्रदान करता है। इस ज्ञान का आधार क्या है? इसके लिए निर्मल चित्त अत्यंत आवश्यक है। चित्तस्य शुद्धये कर्मः, चित्त की शुद्धि के लिए पवित्र कर्म अत्यंत आवश्यक हैं। ఈ కర్మలు సదాచారముచే, సత్ప్రవర్తనచే, సద్గుణములచే, సత్సంగముచే ఆచరించేటువంటి యొక్క పవిత్రమైన కార్యములు. ఇంతియే కాక పవిత్రమైనటువంటి భారత, భాగవత, రామాయణ, గీత, ఉపనిషత్తు, బ్రహ్మసూత్రం ఇత్యాది పవిత్ర గ్రంథములు కూడాను పఠింపచేయడానికి కూడాను ఉపయోగించుకునేటువంటిది కూడాను సత్కర్మలే. దాన ధర్మాదుల యొక్క కర్మలు కూడాను సత్కర్మల కిందనే, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు కూడాను సత్కర్మల కిందనే రూపొందుతుంది. అయితే లోక సంబంధమైన విద్యను అభ్యసించినటువంటి వాడు పండితుడు కావచ్చును, మేధావి కావచ్చును, అతను విద్యావంతుడు కావచ్చును, కానీ సర్వజ్ఞుడు కాలేడు, సర్వవేదుడు కాలేడు, సర్వజ్ఞుడు. కనుకనే శోకమును నివారణ చేసుకునేటువంటి మార్గమునకు ఉపాయమును బోధించేటువంటిది ఈ ఆత్మవిద్య. తరచి శోకమాత్మవిత్ అన్నారు. అనగా శోకమును దాటేటువంటి యొక్క మార్గము ఒక ఆత్మజ్ఞానము చేతనే లభిస్తుంది. అన్య మార్గముల చేత శోకమును నివారణ చేసుకోవటానికి వీలు కాదు. ये कर्म सदाचार, सद्व्यवहार, सद्गुण और सत्संग के सहारे किए जाने वाले कार्य हैं। इतना ही नहीं, महाभारत, भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ भी सत्कर्म ही हैं। लौकिक शिक्षा ग्रहण करने वाला पंडित हो सकता है, मेधावी हो सकता है, विद्यावान हो सकता है, परंतु वह सर्वज्ञाता नहीं हो सकता है। शोक से मुक्त होने का उपाय सुझाने वाली शिक्षा ही आत्मविद्या है। तरति शोकमात्मवित् कहा गया है, अर्थात शोक से तरने का मार्ग आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। अन्य मार्गों के सहारे शोक से मुक्त होना संभव नहीं है। శోకమును తప్పించి, ఆనందమును ఇప్పించి, ఆవేదనను అణగచెప్పి ఆత్మానందమును చేకూర్చేటువంటిది ఆత్మవిద్య. అదే ఆధ్యాత్మిక విద్య. కనుక ఈ ఆత్మవిద్య అనేటువంటి దానికి ఇది ఎవరు అర్హులు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నువ్వు విచారించాలి. దీనికి బాలుల, వృద్ధుల, స్త్రీల, పురుషుల, ఇంకే విధమైనటువంటి తెగకు సంబంధించినటువంటి వారా అని విచారణ చేస్తే ఆత్మజ్ఞానమును వెలిగించుటకు అందరూ కూడా అర్హులే. शोक से मुक्ति दिलाकर, आनंद की प्राप्ति कराकर, वेदना को विनष्ट कर आत्मानंद प्रदान करने वाली विद्या ही आत्मविद्या है, वही आध्यात्मिक विद्या है। अतः यह विचारना चाहिए कि इस आत्मविद्या को पाने के योग्य कौन हैं। बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष अथवा किसी जाति धर्म वालों में कौन इसे पाने के योग्य हैं? तो ज्ञात होता है कि सभी इसे पाने के योग्य हैं। లౌకిక విద్య చేత కీర్తి, గౌరవ, ప్రతిష్టను కూడా అందుకోగలదు. కానీ ఆత్మవిద్య చేత దైవానుకృతులకే పాత్రులై దివ్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని కూడా పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుండాలి. కనుక ఇట్టి విద్యను పొందుటకు లౌకిక విద్యలు ఎందుకు కానీ, లౌకిక ధనకనక వస్తువాసనాదులు ఎందుకు కానీ, కులమత సౌఖ్యములు ఎందుకు కానీ ఏమాత్రం కూడా సంబంధం లేదు.
लौकिक शिक्षा के सहारे यश, प्रतिष्ठा और आदर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आत्मविद्या के सहारे ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बनकर दिव्य आत्म तत्व को पाया जा सकता है। ऐसी विद्या को प्राप्त करने के लिए लौकिक शिक्षा, संपत्ति अथवा जाति धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं है। వాల్మీకి యౌవని వంశమంతలి వాడు నందుంటు ఏ పల్లె అందు పుట్టే ధరకు చేలుండెంత ధనము కలిగియుండే గజరాజు ఏ విద్య కలిగియుండే వసుదకు ఉంటెంత వయసు కలిగియుండే తిమ్మనికెంతటి తెలివియుండే తిమ్మనికెంతటి. కనుక ఈ విధంగా మీరు విచారణ చేస్తే జాతి, మత, కుల, వర్గ, ధన, కనక, వస్తువాహనాదులతో దైవత్వమునికి ఎట్టి సంబంధము లేదు. భక్తి కలిగిన వానికి వసుడవౌట సత్యమేని వినియు ఈ తులసి దళమునకు తూగుదుగాక అన్నది రుక్మిణి. ఈ భక్తి యొక్క తత్వం అనేటువంటిది మానవత్వంలో ఒక విశిష్టమైనటువంటి స్థానమును ఆక్రమించినటువంటి. యో మద్భక్త సమే ప్రియ, నన్ను భక్తితో కొలిచేటువంటి వాడి అంటే నాకు అధికమైనటువంటి ప్రేమ అన్నాడు భగవంతుడు. वाल्मीकि किस वंश में जन्मा? नंद किस गांव में पैदा हुआ? सुदामा ने कितनी संपत्ति कमाई? गजराज ने कौन सी शिक्षा पाई? बालक ध्रुव की उम्र ही क्या थी? भील तिन्नडु में बुद्धि ही क्या थी? जब तुम इस प्रकार विचारोगे तो ज्ञात होगा कि ईश्वर का संबंध धन संपत्ति और जाति धर्म से कतई नहीं है। यदि तुम भक्त पराधीन होने की बात सच है तो इस तुलसी के पत्ते से तुल जाओगे, ऐसा रुक्मिणी ने कहा। मानव जीवन में इस भक्ति का एक विशिष्ट स्थान है। यो मद्भक्तः समे प्रियः, भगवान ने कहा, जो पूर्ण भक्ति से मेरी उपासना करता है उसी में मेरा अत्यधिक प्रेम है। అలాగని లౌకిక విద్యల యందు మనము కొంత అశ్రద్ధను చూపరాదు. దీనికి మొట్టమొదట ఆత్మవిశ్వాసం, నమ్మకము అనేటువంటిది ఉండినప్పుడే, తన పైన దైవం పైన నమ్మకం ఉండినప్పుడే మానవత్వం ఒక విశిష్టమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని పొందుతుంది. కనుకనే ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఫెయిత్ దిస్ ఈస్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్ అన్నారు వివేకానంద. కనుక మొట్టమొదట మానవునకు ఒక దివ్యమైనటువంటి యొక్క విషయం పైన సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసమును పెంచుకోవాలి. ఈనాటి విద్యలు లౌకిక సంబంధమైనవి అయినప్పటికీ ఇహమున సుఖింప హేమతారక విద్య, పరమున సుఖింప బ్రహ్మ విద్య. ఇది జీవనోపాధి, అది జీవిత పరమావధి. लौकिक शिक्षा के प्रति हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सबसे पहले स्वयं पर पूर्ण आस्था और विश्वास के होने पर ही ईश्वर पर विश्वास स्थिर होगा और तभी मानवता विशिष्टता को प्राप्त कर सकेगी। इसीलिए विवेकानंद ने फेथ इन योर सेल्फ इज फेथ इन गॉड, दैट इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस कहा। सबसे पहले मानव को एक दिव्य विषय में पूर्ण आस्था बढ़ानी चाहिए। आज की शिक्षा लौकिक होने पर भी इह में सुख पाने हेतु लौकिक शिक्षा और पर में सुख पाने हेतु ब्रह्म विद्या एक जीवन यापन के लिए है तो दूसरा जीवन मुक्ति के लिए। కనుక జీవనోపాధి విద్యలే లేకుండా జీవిత పరమావధి యందును, జీవిత పరమావధి మార్గమునందును మానవులకు అన్ని విధమైనటువంటి అభిరుచి కలుగనేరదు. కనుకనే లౌకిక విద్యలను కూడాను మీరు అలక్ష్యం చేయరాదు. చదువులతో పాటు సంస్కారం కూడాను అత్యవసరం. వాల్మీకి, వ్యాసుడు ఇలాంటి మహర్షులందరూ కూడాను ఆనాటి సంస్కారంతో పాటు లౌకిక చదువులు కూడా నేర్చుకోవటం చేతని లోకమునకు
పవిత్రమైన గ్రంథములను అందించి లోక మిత్రులు కాగలిగారు. 18 పురాణములు, వేదముల యొక్క విభాగములు, ఈ విధమైనటువంటివంతా కూడాను ఆనాడు ఈ మహర్షులు చేయగలిగారంటే లౌకిక విద్యలు కూడాను కొంత ఆధారాన్ని తీసుకుంటున్నాయి. जीवन यापन संबंधी लौकिक शिक्षा के बिना जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति से संबंधित मार्ग के प्रति मनुष्य में रुचि उत्पन्न नहीं होगी. इसीलिए लौकिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है. अपने समय के संस्कारों को अपनी रचनाओं में जोड़कर वाल्मीकि और वेद व्यास जैसे महर्षियों ने हमें प्रदान किया और वे समूचे विश्व के मित्र बन गए. लौकिक शिक्षा का आदर करने के कारण ही उस समय के महर्षि 18 पुराणों और वेदों के विभाग कर सके. లోకమునందు గల సమస్త పదార్థములు కానీ సమస్త లోకములు కానీ దైవం నందే ఇమిడి ఉంటున్నవి. కనుక భగవంతునికి ఇవ్వగలిగినటువంటి ఏమాత్రం కూడా లేదు. పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ. అతను ఆశించేటువంటిది కూడా మరొకటి లేదు. అందుకోసమని పోతన చెప్పాడు, బ్రహ్మాండమంతట భ్రమను చుండడి నీకు ఆలయం పునమచ్చనలవియగుని కోటి సూర్యుల కాంతి మెదిగల్గిన నీకు ప్రమిద దీపమునెవరు పట్టగలరు సర్వజీవులయందు సంచరించెడి నీకు సరి అయిన పేడ సాధ్యమగునా బ్రహ్మాండమంతట బొజ్జలోనున్నట్టి పక్ష భోజము నీకు పెట్టతగునా తెలియుచునున్నది శ్రీరామ రామాయణుచు. కేవలము మానవుల యొక్క భ్రాంతి నిమిత్తమై, మానవుల యొక్క ప్రేమ నిమిత్తమై, మానవుల యొక్క ఆనంద నిమిత్తమై భగవంతునకు కొన్ని రూపనామములు కల్పించుకొనుచున్నవే కానీ భగవంతునకు ఎట్టి రూపములు ఎట్టి నామములు కూడా లేవు. ఈశ్వర సర్వభూతానం ఈశావాస్యమిదం సర్వం వాసుదేవ సర్వవిధం. సర్వత్రా నిండి ఉండేటువంటి యొక్క భగవంతునకు ఒక్క రూపనామములు అనేటువంటిది మన యొక్క ప్రేమ స్వరూపములే కానీ అన్య స్వరూపములు కాదు. ఈ ప్రేమ హృదయముతో దైవాన్ని ఆరాధించినప్పుడు సర్వస్వాన్ని కూడా నువ్వు పొంది జగద్వ్యాప్తిగా కీర్తిని నందుటకు కూడాను అవకాశం ఉంటున్నాయి. विश्व के सभी पदार्थ और समस्त लोक ईश्वर में ही समाये हुए हैं. अतः विशुद्ध प्रेम के सिवा ईश्वर को और कुछ नहीं दिया जा सकता है. ईश्वर हमसे कुछ अपेक्षा भी नहीं करता है. अतः एक महाकवि ने इस प्रकार कहा, समस्त ब्रह्मांड में विराजमान तुम्हारे लिए क्या मंदिर बनाया जा सकता है. कोटि सूर्य तेज से प्रकाशमान तुम्हारे सामने कौन मिट्टी का दिया धर सकता है. सभी प्राणियों में विद्यमान तुम्हें कोई नाम देना क्या संभव है. समस्त ब्रह्मांडों को उदर में धारण करने वाले तुम्हें क्या भोग लगाए जा सकते हैं. मानव भ्रमवश प्रेम जताने और आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वर के रूप और नामों की कल्पना कर रहा है. यथार्थ में ईश्वर के कोई रूप और नाम नहीं है. ईश्वरः सर्वभूतानां ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिदं. सर्वत्र व्याप्त ईश्वर के रूप और नाम की परिकल्पना ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम प्रतीक के अलावा और कुछ नहीं है. हृदय में पूर्ण प्रेम को भरकर जब ईश्वर की आराधना करते हैं तब सब कुछ प्राप्त कर अपार यश पाने के अवसर भी होंगे. రామకృష్ణ పరమహంస లౌకిక విద్యలను ఏమాత్రం కూడా అభ్యసించలేదు. నిరంతరము దేవి ఆరాధన ఎందే తన యొక్క మనసును సాధాత్మభావంగా అనుభవిస్తూ వచ్చాడు. అతనికి ఎట్టి విద్యలు ఎందుకు అభిరుచి లేదు. అతను ఈ యొక్క ఆరాధన యందు తన జీవితం అంకితం చేసినప్పుడు తన తండ్రికి ఒక విధమైన పెన్షన్ అంటారు, అది 5 రూపాయలు వచ్చేటువంటిది. ఈ 5 రూపాయలతోనే జీవితంలో ఆనందంగా గడిపేటువంటి వాడు. ఈ పెన్షన్ అనేటువంటిది కూడా అతనికి తెలిసేటువంటిది కాదు. నాకు 5 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది అనేటువంటి వాడు. అంత
విద్యార్థి. కానీ ఇట్టి లౌకిక విద్య ఎందు తాను వెనుకబడినటువంటి వాడైనప్పటికీ రామకృష్ణ పరమహంస ఈనాడు జగద్వ్యాప్తిగా ఎక్కడి చూచిన కూడా రామకృష్ణ మఠం అని స్థాపించి అందరికీ ఆరాధనమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శప్రాయుడిగా నిలిచగలిగాడు. रामकृष्ण परमहंस ने लौकिक शिक्षा बिल्कुल प्राप्त नहीं की. वे अपने मन को निरंतर देवी की आराधना में ही तादाद में रखते थे. उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी. जब वे इस प्रकार अपने जीवन को देवी की आराधना में समर्पित कर चुके थे, उस समय उनके पिताजी को 5 रुपए पेंशन में मिलते थे. वे लोग इन 5 रुपयों में ही सानंद जीवन बिताया करते थे. उन्हें इस पेंशन शब्द का सही उच्चारण का भी पता नहीं था. वे कहते थे कि मुझे 5 रुपए पेंशन मिलते हैं. वे इतने अशिक्षित थे. लौकिक शिक्षा के संदर्भ में वे बहुत पिछड़े हुए थे. परंतु आज विश्व भर में रामकृष्ण मठ के नाम से संस्थाएं स्थापित हैं और वे सबके लिए आदर्श व्यक्ति ही नहीं बल्कि विश्व भर में पूजनीय हैं. అదే విధంగానే దారిని కొట్టుతున్నటువంటి యొక్క రత్నకారుడు వాల్మీకిగా మారటకు భగవత్ యొక్క ప్రేమ నామముల యొక్క స్వభావమే. రాక్షస పుత్రుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు కూడాను భగవంతునిపై కలిగినటువంటి ప్రేమ యొక్క ప్రభావం చేతని ఇంత జగద్వ్యాప్తిని పొందగలిగాడు. పవిత్ర చరిత్రుడు కాగలిగాడు. వానర జాతికి సంబంధించినటువంటి వాడైనప్పటికీ నిరంతరం కూడాను రామ 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 అనేటువంటి యొక్క నామము చేతని తన యొక్క జీవితంలో సార్థకంగా గావించుకొని దైవ ఆరాధనలు యందు తాను కూడాను ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి స్వరూపుడుగా నిరూపించాడు హనుమంతుడు. ఇంతే కాదు, పక్షి జాతికి సంబంధించినటువంటి జటాయువు కూడాను రామనామమును చింతించి ప్రేమతత్వంతో రాముని ఆరాధించడం చేత దశరథను కూడాను పొందినటువంటి యొక్క మహాభాగ్యాన్ని పొందగలిగింది జటాయువు. భక్తికి మానవుడని కాని దానవుడని కాని జంతువుని కాని పక్షి అని కాని భేదం ఏమాత్రము లేదు. సర్వులు కూడాను సర్వజీవులు కూడాను ప్రేమతత్వం చేత దైవత్వాన్ని పొందుటకు అధికారం కాగలరు. इसी तरह ईश्वर का नाम स्मरण सप्रेम करने के प्रभाव से डाकू रत्नाकर भी वाल्मीकि बन गया. राक्षस का पुत्र होने पर भी प्रहलाद ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण विश्व विख्यात हो गया. अत्यंत विशुद्ध चरित्र वाला भी हुआ. हनुमान ने वानरों की जाति का होने पर भी निरंतर राम नाम के स्मरण से अपने जीवन को सार्थक ही नहीं किया, बल्कि दैव आराधना के संदर्भ में स्वयं भी पूजनीय हो गया. एक पक्षी होते हुए भी जटायु ने सप्रेम राम नाम का स्मरण किया और ऐसे सौभाग्य को प्राप्त कर सके जो दशरथ को भी प्राप्त नहीं हो सका. भक्ति के संदर्भ में मनुष्य, राक्षस, जानवर और पक्षी जैसा कोई अंतर नहीं है. सभी प्राणियों को प्रेम के आधार पर दिव्यता प्राप्त करने का अधिकार है. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి భక్తి మార్గమునందు భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయమును ప్రధానమైనటువంటి మార్గముగా ఈనాడు ప్రారంభిస్తూ వచ్చారు. భక్తి 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 అనగా కేవలము భజనలు చేయటము, ధ్యానము చేయటము, జపములు చేయటము, క్షేత్రములకు పోవటము, దివ్యమైనటువంటి దర్శన స్పర్శన సంభాషణలు పొందటము ఇంత మాత్రమే కాదు భక్తి యొక్క లక్షణములు. ఇది నిర్మలమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వమే, భగవంతునిపై కలిగినటువంటి ప్రేమ భావమే భక్తికి సరి అయినటువంటి యొక్క గుణం. ఇది స్వార్థరహితమైనటువంటిది, ఇది దోషరహితమైనటువంటిది, నిశ్చలమైనటువంటిది, నిర్మలమైనటువంటిది. ఇలాంటి దివ్యమైనటువంటి భక్తిని మొట్టమొదట ప్రాకృత సంబంధమైనటువంటి మార్గంలో మనము ప్రారంభించాలి. भगवत गीता के 12वें अध्याय के आधार पर भक्ति मार्ग की महत्ता को बताने के लिए आज से प्रवचन आरंभ हुए हैं. भजन, ध्यान, जप आदि करना, तीर्थ यात्राएं करना और दिव्य दर्शन, स्पर्शन और संभाषण प्राप्त करना मात्र ही भक्ति नहीं है. भगवान के प्रति व्यक्त विशुद्ध और निर्मल प्रेम भावना ही भक्ति है. यह नितांत निस्वार्थ होता है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त रहता है, सतत निश्चल रहता है. ऐसी दिव्य भक्ति का आरंभ हमें सबसे पहले प्राकृतिक मार्ग से करना चाहिए. ఈ ప్రాకృత మార్గమునందు మొట్టమొదట నేను దీనిని
నేను అనేటువంటి యొక్క తత్వమును మొట్టమొదట గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. నేను ఎవరు? ఈ దేహమా నేను? ఈ దేహమే నేనైతే నా దేహమని ఎందుకు చెప్పాలి? మై బాడీ అనుకున్నప్పుడు మై ప్రత్యేకంగా ఉంది, బాడీ ప్రత్యేకంగా ఉంది. పోనీ నా హృదయమే దైవం అని అనుకోవటానిక మై హార్ట్ అంటున్నాము. మై వేరేగా ఉంది, హార్ట్ వేరేగా ఉంది. కనుక ప్రతి మానవుడు ప్రాథమిక మార్గంలో ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించే సమయంలో మై బాడీ, మై మైండ్, మై బుద్ధి, మై చిత్త, మై ఇంద్రియ, మై అంతఃకరణ, బట్ మై అని క్వశ్చన్ వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మై ప్రత్యేకంగా ఉంటుండాలి. అదే అన్నింటి ఎందుకు సాక్షిభూతమైనటువంటిది. అదే దానిని కాన్షియస్నెస్ అంటారు. దానికి చైతన్యం అని కూడా చెప్తారు. ఈ చైతన్య తత్వం అనేటువంటిది సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటున్నది. ఆ చైతన్యముని చిత్ అని చెప్తూ వచ్చారు. ఈ చిత్ అనేటువంటి యొక్క తత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క చైతన్యము సర్వవ్యాపి అయినటువంటిది. This in you, with you, above you, below you, around you. అట్టి చైతన్యమును మనం గుర్తించాలనుకున్నప్పుడు బాహ్య ప్రపంచంలో మనము ప్రయత్నపూర్వకంగా వ్యక్తిని మనకు లభించదు. प्राकृतिक मार्ग में सबसे पहले हमें मैं से संबंधित तत्व को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए. मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? यदि मैं शरीर हूं तो मेरा शरीर क्यों कहना चाहिए? यदि माय बॉडी कहा जाए तो माय अलग से है और बॉडी अलग से. यदि यह मान लिया जाए कि मेरा हृदय ही ईश्वर है तो माय हार्ट कह रहे हैं. यहां भी माय अलग से है और हार्ट अलग से है. इसलिए हर कोई माय माइंड, माय बुद्धि, माय चित्त, माय इंद्रिय, माय अंतःकरण कह रहा है. फिर उसे स्वयं से हु एम आई का क्वेश्चन पूछने का प्रयत्न करना ही चाहिए. माय अलग से है, वही सभी तत्वों में साक्षी बना हुआ है. उसी को कॉन्शसनेस कहते हैं, उसी को चैतन्य भी कहते हैं. यह चैतन्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है. उस चैतन्य को चित्त कहते हैं. इस चित्त से युक्त चैतन्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है. इन यू, विद यू, अबव यू, बिलो यू. इसलिए उस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहें तो बाह्य संसार में प्रयत्न पूर्वक अन्वेषण करने पर भी वह हमें प्राप्त नहीं होगा. అంతర్ముఖం కావాలి. దృష్టిని అంతర్ముఖము గావించుకున్నప్పుడే ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి చైతన్యము నీకు లభ్యమవుతుంది. వేదాంతమునందు నేతి నేతి నేతి, నాట్ దిస్, నాట్ దిస్, నాట్ దిస్, బాడీ ఇస్ నాట్, మైండ్ ఇస్ నాట్, బుద్ధి ఇస్ నాట్, చిత్తం ఇస్ నాట్, ఐ ఆమ్ ఐ, ఐ ఆమ్ ఐ, ఐ ఆమ్ ఐ. ఇలాంటి తత్వానికి అది నిర్ణయం చేసుకుంటుంది. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నీ స్వస్వరూప సందర్శన భాగ్యములకై సరైనటువంటి సాధనలు తడిపి నిత్యమైనటువంటి మార్గంలో సత్యాన్ని నిరూపింపజేసేటువంటిది ఈ యొక్క భక్తి మార్గం. కాన దైవాన్ని వెతుకుటకు ప్రత్యేకించినటువంటి మార్గం మనకు అత్యవసరం కాదు. సర్వత్రా ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఎక్కడైనా కూడా మనం సందర్శించవచ్చు. అయితే నిర్గుణ నిరాకార పరబ్రహ్మమైనటువంటి తత్వము సగుణ సాకారంతో కొంత ఆధారాన్ని తీసుకోవాలి. సగుణ సాకారంలో లేక నిర్గుణ నిరాకారంలో ప్రవేశించలేము. కనుక ప్రారంభంలో సాకారం యొక్క ఆరాధన అత్యవసరం. मन को अंतर्मुख होना चाहिए. दृष्टि को अंतर्मुख करने पर ही उस चैतन्य तत्व को पाया जा सकता है. इसीलिए वेदांत में नेति नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस कहा गया है. बॉडी इज नॉट दिस, माइंड इज नॉट दिस, चित्त इज नॉट दिस, बुद्धि इज नॉट दिस, आई एम आई, आई एम आई जैसे तत्व का निर्णय वह दृष्टि ही करती है. अतः भक्ति मार्ग वही है जो स्वस्वरूप का दर्शन कराने की दिशा में सही साधना मार्ग पर चलाकर सत्य को पहचानने के लिए नित्यता के मार्ग में अग्रसर करता है. ईश्वर का अन्वेषण करने के लिए विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं है. सर्वत्र व्याप्त दिव्यता का दर्शन हम कहीं भी कर सकते हैं. परंतु निर्गुण निराकार परब्रह्म सत्य को पहचानने के लिए कुछ सीमा तक
सगुण साकार की सहायता लेनी चाहिए। सगुण साकार के बिना निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आरंभ में साकार की आराधना अत्यंत आवश्यक है। క్రమక్రమేణ కూడాను అది అంతర్ముఖముగా వించుకొని నిరాకార నిర్గుణత్వం లోపల మనము ప్రవేశించవచ్చు. సర్వవ్యాప్య నారాయణ, ఎక్కడ చూసినా కూడా నారాయణత్వం ఉండేటువంటి సమయంలో మనము ఒక్క ప్రదేశంలో పోవాలని కాదు, అయితే అట్టి నమ్మకము, అట్టి విశ్వాసము, అట్టి దృఢమైనటువంటి యొక్క శక్తి మనకు లభించేంత వరకు ఒక రూపమును, ఒక నామమును మనం ఆధారం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా భక్తి మార్గములో మనం ప్రవేశించి తదుపరి దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క తాదాత్మ భావన పొంది పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానంలో మనం చేరవచ్చు. పుష్పమే లేక కాయి కాదు, కాయి కాక ఫలం ఏర్పడదు. కనుక పుష్పము, కాయి, ఫలము మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి ఆత్మతత్వం. धीरे धीरे अंतर्मुख होकर निर्गुण निराकार तत्व में प्रवेश किया जा सकता है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। सर्वत्र व्याप्त इस नारायण तत्व में पूर्ण आस्था और शक्ति प्राप्त होने तक एक ही रूप और एक ही नाम को आधार बनाना चाहिए। इस प्रकार भक्ति मार्ग में प्रवेश कर इसके उपरांत दिव्यता से युक्त तादात्म्य स्थिति को पाकर परिपूर्ण आत्मज्ञान में मग्न हो सकते हैं। बिना पुष्प के कच्चा फल नहीं हो सकता, कच्चे फल के बिना पका फल नहीं हो सकता। अतः पुष्प, कच्चा फल और पका फल, इन तीनों की एकता ही सच्चा आत्म तत्व है। ఈ పుష్పమే కర్మ మార్గం. ఇది క్రమక్రమేణ ఇది భక్తి మార్గం అనే కాయగా రూపొందుతుంది. ఇది దీన్ని మనం పోషిస్తూ రాగా ఫలము అనేటువంటి జ్ఞానంగా తయారవుతుంది. ఈ ఫలము పూర్తి కాగానే ఇందులో మాధుర్యం అనేటువంటి యొక్క ఇది ప్రవేశించి తద్వారా డిటాచ్మెంట్, వైరాగ్యము అనేటువంటి ఇందులో సహజంగా ఏర్పడుతుంది. కర్మ, ఉపాసన, జ్ఞానం యొక్క తత్వము వైరాగ్యములో ఇది ఫలింపజేస్తుంది. కనుకనే మనము కర్మ మార్గంలో ప్రవేశించాలి. ఏది చేసినా కూడా భగవత్ ప్రీత్యార్థము అనేటువంటి కింద చేయాలి. విద్యలను మనం అభ్యసించాలి. ఆ అభ్యసించినటువంటి విద్యలను ఆచరణలో పెట్టాలి. यह पुष्प ही कर्म मार्ग है। यह धीरे धीरे भक्ति मार्ग रूपी कच्चे फल में परिवर्तित होगा। इसे संभाले रखने पर यही फल रूपी ज्ञान में परिवर्तित होगा। इस फल के पूरी तरह पक जाने पर इसमें सहज रूप में माधुर्य रूपी वैराग्य आ जाता है। कर्म, उपासना और ज्ञान इसी वैराग्य में प्रतिफलित होते हैं। अतः हमें कर्म मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। हम जो कुछ भी करें ईश्वर की प्रीति के लिए करना चाहिए। इस संसार में रहने तक लौकिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस शिक्षा का अभ्यास करते हैं उसे आचरण में रखना चाहिए। మానవునికి ఆలోచన శక్తి, ఆచరణ శక్తి ప్రధానమైనటువంటి నెగిటివ్ పాజిటివ్ వంటివి. కనుకని మనస్యేకం, వచస్యేకం, కర్మణ్యేకం మహాత్మనం అన్నారు. ఏది చేసినప్పుడు హృదయపూర్వకంగా మాటతో పాటు క్రియను మనం ఆచరించాలి. ఈ క్రమక్రమేణ ఫలత్యాగములకి ఇది కొనిపోతుంది. ఫలాపేక్ష కొట్టబడ్డ అవసరమే. క్రమక్రమేణ నిష్కామ కర్మలు కావాలి. మొదలు వాంఛలేక నిష్కామ కర్మను ఆచరించడం సాధ్యం కాదు. కనుక ఈ డిజైన్ ను మనం క్రమక్రమేణ వర్క్ ను వర్షిప్ గా మార్చుకోవాలి. వర్క్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ వర్షిప్. ఏది చేసినప్పటికీ అది దైవ ప్రీత్యార్థంగా మనం చేయాలి. అట్టి దైవత్వం ఒక్కటే ఉండేది. ఈ దైవత్వానికి అనేక విధమైన రూపనామాలను ధరించారు. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. అనేక మంది అనేక విధమైనటువంటి పేర్లతో పిలిచబడుతూ వచ్చారు. కనుక దైవము ఏకం, एकोहम बहुश्याम। मानव में विशेषतः विचार और आचरण की जो दो शक्तियां हैं वे ही नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। इसीलिए मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मनम कहा गया है। अतः जो कुछ भी करते हैं उसे वचन के साथ हृदयपूर्वक ढंग से कर्म के रूप में करना चाहिए। यह धीरे धीरे फल की अपेक्षा के परे ले जाएगा। प्रथमतः फल की अपेक्षा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद
धीरे धीरे निष्काम कर्म में प्रवेश करना चाहिए। पहले पहल फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना संभव नहीं है। अतः इस वर्क को धीरे धीरे वर्शिप के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। वर्क विल बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्शिप। हम जो कुछ भी करें उसे दैव प्रीति की भावना से करना चाहिए। वह ईश्वर एक ही है। इस ईश्वर के कई रूप और नाम हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। कई लोग इसे कई नामों से पुकारते रहे हैं। ईश्वर एक ही है। एको हम बहुश्याम। చూడండి, చిన్నపిల్లలు మీకు బాగా తెలుసును. పుట్టిన తక్షణమే వాడిని చైల్డ్ అంటున్నాం, పసిబిడ్డ. 10 సంవత్సరంలో అయ్యేటప్పటికి అతన్ని బాయ్, పిల్లవాడు. అదే 30 years వచ్చేటప్పటికి, 30 వర్షంలో అయ్యేటప్పటికి అతను ఒక మనిషి, మ్యాన్ అని పిలుస్తారు. అతని 75 years వచ్చేటప్పటికి గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటారు. చైల్డ్, బాయ్, మ్యాన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒక్కడే. అదే రీతిగా మొట్టమొదటి ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసి, జ్ఞాని, ఈ 4 కూడా ఒకే స్థితి అంటే మనకు స్థానములు వేరు వేరు, కానీ దివ్యత్వమైనటువంటి ఒక్కటే గమ్యం, ఒక్కటే గోల్. ఇవి క్రమక్రమేణా పరిణామం పొందేటువంటి స్థితులు కనుక ఈ పరిణామములకు సాధన అత్యవసరం. ఈ సాధనల చేతనే సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన. आप अच्छी तरह जानते हैं, जन्म लेते ही बच्चे को चाइल्ड कहते हैं। 10 वर्ष के बाद उसे ही बॉय, लड़का कह रहे हैं। 30 वर्ष के बाद उसे मैन, आदमी कह रहे हैं। जब वह 75 वर्षों का हो जाता है तो उसे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। चाइल्ड, बॉय, मैन, ग्रैंडफादर सब एक ही हैं। इसी प्रकार आरंभ में आर्त, अर्धार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के लोग और स्थान अलग अलग होते हैं, परंतु दिव्यता एक ही है और सबका लक्ष्य एक ही है। ये धीरे धीरे परिवर्तित होने वाली स्थितियां हैं। इन परिवर्तनों के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि साधना के द्वारा सभी काम निपटाए जा सकते हैं। రేపటి నుంచి ప్రతి దినము కూడాను 4:30 గంటలకు భగవద్గీత ఒక్కొక్క శ్లోకం ప్రత్యేకంగా చెప్పి, ఈనాడు ప్రథమ దినం కనుక కొంత మీకు కొన్ని అవుట్లైన్, కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాలను అందించినప్పుడే ఈ భగవద్గీత యొక్క సహజ స్వరూపాన్ని మీరు సాక్షాత్కరింప చేసుకోవడానికి చక్కని అవకాశం ఉంటుంటారు. कल से प्रतिदिन संध्या के 4:30 बजे गीता का एक एक श्लोक समझाऊंगा। आज पहला ही दिन होने के कारण तुम्हें कुछ आउटलाइंस मात्र बताऊंगा, तभी इस भगवत गीता के यथार्थ तत्व को समझ पाने का अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। ప్రేమ స్వరూపులారా, భగవద్గీత యొక్క స్వరూపము మొట్టమొదట మీ హృదయంలో చిత్రించుకోండి. భగవద్గీత చెప్పినటువంటి యొక్క ఈ సారం ఏమిటి? ఒకరు జ్ఞానం అంటారు, ఒకరు భక్తి అంటారు, ఒకటి కర్మ అంటారు, మరొకరు యోగం అంటున్నారు. ఇది వారి వారి స్థాయిలో వారికి అది సత్యం కావచ్చు. ఒక మనిషి యొక్క సరి అయినటువంటి యొక్క రూపాన్ని మనం గుర్తించాలంటే కాళ్ళ నుంచి తల వరకు మనం చూసినప్పుడే ఫలాని మనిషి అని మనం నిర్ణయించాం. కేవలం పాదం చూస్తే మాత్రం అతని మనిషిని గుర్తించుకోలేము. కేవలం తలం చూస్తే మాత్రమే మనం గుర్తించుకోలేము. ముఖం కూడా ఉండాలి. అందువలననే భగవద్గీతలో మొదటి శ్లోకము ధర్మచేత్తే కురుచేత్తే సమవేతాయుచ్చవ మామక పాండవాత్యేవ కిం కుర్వత్ సంజయ. ఈ శ్లోకములో ధర్మ, శ్లోకంలో వర్డ్ ధర్మ. కట్టకడపటి శ్లోకము ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణ ఎంటపాతో నరుద్ర తత్ర శ్రీ విజయ విభూతి ధ్రువానీతి మతిర్మమ. ఈ కడపటి శ్లోకములో కడపటి పదము మమ కనుక ఇక్కడ ధర్మ, ఇక్కడ మమ రెండు చేరిస్తే మమ ధర్మ బోధించింది గీత. కనుక ఎవరెవరి కర్తవ్యాన్ని వాడు నిర్వర్తించుకునేటువంటిదే గీత యొక్క ప్రధానమైనటువంటి బోధ. प्रेम स्वरूपो, सबसे पहले भगवत गीता के स्वरूप को अपने हृदय में चित्रित कर लो। भगवत गीता का कथित सार क्या है? कोई ज्ञान कहता है, कोई भक्ति कहता है, कोई कर्म कहता है, तो और कोई योग कहता है। अपने अपने स्तर पर वह उनके लिए सत्य हो सकता है। एक आदमी को पैरों से सर तक देखने के बाद ही निश्चय किया जा सकता है कि वह अमुक व्यक्ति है।
मात्र पैरों को देखकर तो निश्चय नहीं किया जा सकता है, मुंह को देखना भी जरूरी है। भगवत गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक का पहला शब्द धर्म है। भगवत गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द मम है। यहां धर्म और वहां मम, इन दोनों को जोड़ने पर मम धर्म बनता है। भगवत गीता इसी का उपदेश देती है। अतः गीता का उपदेश है कि सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। విద్యార్థులు విద్యార్థి యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. బ్రహ్మచారులు బ్రహ్మచర్యం యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. గృహస్థులు గృహస్థుల యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. వానప్రస్థులు వానప్రస్థుల యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. సన్యాసులు సన్యాసి యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. ఎవరెవరి స్థానములకు తగినటువంటి యొక్క దీన్ని వారు కర్తవ్యంగా భావించి నిర్వర్తించేటువంటిది గీత యొక్క ప్రబోధన. छात्रों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, गृहस्थियों को गृहस्थों के कर्तव्य निभाने चाहिए, वानप्रस्थियों को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए और सन्यासियों को अपना धर्म निभाना चाहिए। सबके द्वारा अपने अपने कर्तव्य निभाने का काम गीता करती है। కానీ ఈనాటి మానవుని యొక్క ప్రభావము కేవలము ఒక విధమైనటువంటి తికమకల పొంది కన్ఫ్యూజన్ లోపల తాను అన్ని విధంలో కూడాను నిరుత్సాహానికి నిస్పృహకు గురి అయిపోతున్నాడు. అర్జునుడు గృహస్థుడే, తన కర్తవ్యం అనేటువంటి యుద్ధమును నిర్వర్తించడమే కనుక ప్రతి విషయమునందు కూడా తన యొక్క మార్గమును తాను నిరూపింపజేసేటువంటిది ఈ భగవద్గీత యొక్క అంతరార్థం. ఈ మోహము చేతను అభిమానము చేతను కట్టుబడి ఈ మమకార బంధము చేత తాను పరితపించుతున్నటువంటి యొక్క అర్జునుకు బోధించి తన యొక్క కర్తవ్యము లోపల ప్రవేశపెట్టాడు. ప్రశ్నించాడు, నిర్మోహ నిరహంకారం సదాంతి మలగచ్చతి. అయ్యా అర్జున, నీకు మోహ అహంకారము ఇప్పుడు తగ్గినవా అని ప్రశ్నించాడు. నష్టో మోహ, నాకు ఇప్పుడు ఈ మోహం అనేటువంటిది పూర్తి పోయింది అన్నాడు. ఈ మోహం ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ యొక్క బంధన మనకు తప్పింది కాదు. అదే మోక్షము అన్నారు. మోహ క్షయం మోక్షం. परंतु आज का मानव पेशोपेश में पड़कर सभी प्रकार से निराश होता जा रहा है। अर्जुन गृहस्थ ही था, उसका कर्तव्य युद्ध करना ही था। भगवत गीता का आंतरिक तत्व सबको अपने अपने विषय में मार्ग निर्देशन करना ही है। मोह और अभिमान के बंधनों में बंधकर ममता के प्रभाव से व्यथित अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्तव्य का उपदेश दिया। निर्ममो निरहंकारः प्रशांति मदिगच्छति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, क्या तुम्हारे मोह और अहंकार अब कम हो गए हैं? नष्टो मोह, अर्जुन ने कहा, अब मेरा मोह पूरी तरह समाप्त हो गया है। इस मोह के बने रहने तक बंधन भी बना रहा। मोह क्षयम मोक्षम, यही मोक्ष है। అంతేకాని మోక్షం అనేటువంటి ప్రత్యేకించినటువంటి ఎయిర్ కండిషన్ కాదు, ఒక గృహం కాదు, సర్వసుఖములతో సంతోషంతో తొలితూగేటువంటి ఒక భవనం కాదు. మోహ క్షయం మోక్షం. ఇది కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క జీవితానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితం, ఐడియల్ లైఫ్ గా తయారు కావాలి. मोक्ष कोई विशेष रूप में बना एयर कंडीशन वाला घर नहीं है, वह सभी सुख भोगों से युक्त कोई भवन नहीं है। मोह का विनष्ट होना ही मोक्ष है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मानव को आदर्शपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। కనుక రేపటి నుంచి ఈ భగవద్గీత యొక్క తత్వము ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడాను ఒక్కొక్క శ్లోకమును ప్రధానంగా తాను కంఠస్థము చేయటమే కాకుండా దాని అర్థమును కూడాను అనుభవించి ప్రాక్టికల్ లోపల మనం దాన్ని పెట్టి జీవితాన్ని ఒక్క దీనిని మనం ఆచరణలో పెట్టి కూడాను ధన్యులమైపోతాం. కానీ అనేక మంది భక్తులు కాలం వ్యర్థం చేస్తున్నారు. కానీ దీనిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. టైం ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. డోంట్ వేస్ట్ టైం. టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. టైం ప్రధానమైనదిగా తీసుకోవాలి. కాలస్వరూపుడే భగవంతుడు. ఇట్టి కాలమును పవిత్రం చేసే నిమిత్తమై దినము ఒక్కొక్క శ్లోకంలో కంఠస్థం చేసుకొని దానిని కంఠస్థం చేసుకునేటువంటి విషయంలో కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించాలి. ఇది కేవలం శ్లోకంలో కంఠస్థం చేసుకున్నంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. దీనిని కంఠస్థం చేసి
అడిగిన సమయంలో ఈ శ్లోకాలు చెప్పేటువంటి స్థితికి మీరు రావాలి. ఈయన ఏనాడైనా కూడా మీరు ఏ శ్లోకమైనా అడగవచ్చు. కనుక ఈ శ్లోకాన్ని మీరు అర్థసహితంగా మీరు రూపంగా ధరించినప్పుడే మీ శ్లోకం నివారణ అవుతుంది. కేవలం శ్లోకం మాత్రమే కలుసుకొని దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని మీరు ఆచరణలో పెట్టకుండా శ్లోకమే అభివృద్ధి అవుతుంది. దాని అర్థమును గ్రహించాలి. గ్రహించినటువంటి అర్థమును ఆచరణలో పెట్టాలి. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వంతోనే పూర్ణత్వంగా మానవత్వం మారిపోతుంది. कल से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन एक एक श्लोक कंठस्थ करने के साथ उसका आचरण भी करेगा तो धन्य हो जाएगा. अनेक भक्त समय को व्यर्थ में बिता रहे हैं. टाइम इज एवरीथिंग. डोंट वेस्ट टाइम. टाइम वेस्ट इज लाइफ वेस्ट. टाइम बहुत अहम है. ईश्वर काल स्वरूप है. ऐसे समय को अत्यंत पवित्र करने के लिए प्रतिदिन एक एक श्लोक कंठस्थ करने के साथ समय का सदुपयोग करने के प्रयत्न तुम्हें करने चाहिए. मात्र श्लोक कंठस्थ करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है. इसके साथ उसके अर्थ को भी समझना चाहिए और समझे हुए अर्थ को आचरण में रखना चाहिए. इन तीनों की एकता से ही मानव में पूर्णता आ जाएगी. उपसंहार. इस प्रवचन में छात्रों को संबोधित करते हुए भगवान बाबा ने विद्यार्थियों को गीता की उत्कृष्टता और उसके महत्व को जानने का सप्रेम उपदेश दिया. इतना ही नहीं, गीता के सार तत्व को अत्यंत सरल शब्दों में सामान्य भक्तों की समझ के अनुकूल बना दिया. स्वामी ने कहा कि सबके लिए गीता का विशेष संदेश अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वाह ही है. स्वामी ने जोर देकर कहा कि गीता को पढ़ने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है. सबको इसके कथनों का आचरण करना चाहिए. लौकिक ज्ञान की अपेक्षा आत्मज्ञान से ही व्यक्ति का उद्धार होता है और यह आत्मज्ञान की अमूल्य निधि ही गीता है. इस आत्मज्ञान को पाने के लिए प्रथम योग्यता निर्मल चित्त है, जो गीता के उपदेशों में भरा पड़ा है. अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 2 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना.